ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾಬದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ ಯೇನ ಪ್ರಾದುರಭಾವಿ ಭೂಮಿವಲಯೇ ವ್ಯಸ್ತಾರಿಗೋ ಸಂತತಿ ಪ್ರಬೋಧಿಶ್ರುತಿಪಂಕಜಂ ಕರುಣಯಾ ಪ್ರಕಾಶೀತತ್ವಂ ಪರಂ ಧ್ವಂತಂ ಧ್ವಂಸಮನಾಯಿ ಸಾಧುನಿಕರಶ್ಚಾಕಾರಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಃ ತೇನೋ ವ್ಯಾಸದಿವಾಕರೇಣ ಸತತಂ ಮಾತ್ಯಾಜಿ ಮೇ ಮಾನಸಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಯಸ್ಯ ನಿಜೇ ನಿಜೇ ನಮಃ ಸಾ ಪಕ್ಷೇ ಸಪಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಿಃ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಶ್ಚ ವಿಪಕ್ಷತೋತ ವಿಷಯೇ ಸತ್ಯರ್ನ ವೈವಾದಿತೆ ನೈವಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿರತುಲಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಮೆ ಭೂಯಾತ್ತತ್ವವಿನಿರ್ಣಯಾಯ ಭಗವಾನಾನಂದತೀರ್ಥೋ ಮುನಿಃ ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡಮೂಕೋऽಪಿ ವಾಗ್ಮಿ ಜಟಮತಿರಪಿ ಜಂತುರ್ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೂಲಿಃ सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसे भुवि अनुव्याख्याननलिनी चञ्चरी कति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयं परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणि प्रपन्ना स्मः किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसावकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वरप्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायणप्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचारपरम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्या व्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ॐ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्यधीमं दरमहीभृत प्राप्ता न्यायसुधा येन तं च इन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरचक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपान्त कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयर्यशुभवक्षुर्यात्मज सङ्गमे
ಶುಭವಾಕ್ ಸೂರ್ಯಾತ್ಮಜ ಸಂಗಮೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸ್ನಾನಮೋಹೋ ವಿಧಾಯ ನೃಹರೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಸಾದಂ ಪರಂ ಪ್ರಾಪುರುಜೇ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶಾ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्मयेषु ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजजित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि अदग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटं वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतं सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतः प्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादाशितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनात्मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमि न्यायसुधारतान् वेदेशमुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्तवैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून्मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ते सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम मूलरामपदासक्तं स्वर्णमण्टपकारिणं गुरुस्मरणकर्तारं वन्दे सत्यात्मयोगिनं स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ಓಂ. ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ, ಅಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನು ನ ಅನ್ನಮಯಾದಯ ಪರಮಾತ್ಮ. ನೋಡಿ, ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಇವು ಪರಬ್ರಹ್ಮವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಿಕಾರವಾಚಿನಃ ಮಯಟ್ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಶ್ರವಣಾತ್. ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ. ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ, ಹೀಗೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಶ್ರವಣವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾದರೂ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಅನ್ನಾದಿ ವಿಕಾರತ್ವ ಅನುಪಪತ್ತೇ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಅನುಪಪತ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ನದಿಂದ ವಿಕಾರವಾಗುವಿಕೆ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲ.
ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ನದಿಂದ ವಿಕಾರವಾಗುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವೇ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಠಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಇವರು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವೂ ಪಠಿತವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಂ ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸಾತ್ ಓಂ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ನಚ ಅಂದ್ರು. ಇರ್ಲಿ, ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದು ಪಠಿತವಾದರೂ ಕೂಡ ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ನಚ ಯಾಕೆ? ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಸಂಭವಾತ್. ಈಗ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರ? ಹೌದು, ಹೇಳಿ. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಅಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಅಂತೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಹೌದು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಅಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಅದ ಅಲ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ, ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಬೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ? ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮರೇ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಾಧಕನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಂತೀರಿ? ನೋಡ್ರಿ, ನಚ ಪ್ರಸ್ತಾವ ವಿರೋಧ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥೇ ಬಾಧಕ ಅಭಾವಶ್ಚ ನಚ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ನಚ ವಾಚ್ಯಂ. ಹೆಂಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ? ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಸಕ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ, ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಮತ್ತು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮರೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥೇ ಬಾಧಕ ಅಭಾವಶ್ಚ, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿನಚ ವಾಚ್ಯಂ, ಹಿಂಗೆ ಅನಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ನೋಡ್ರಿ, ವಿಕಾರಾರ್ಥಸ್ಯ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಸ್ಯ ಬಾಧಕತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಕಾರಾರ್ಥಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವೇ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ, ಇದೇ ಬಾಧಕ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ, ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎಂಬುದು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಸರ್ವಥಾ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಬಾಧಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂತೀರಿ? ಈ ವಿಕಾರಾರ್ಥಕವಾದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವೇ ಬಾಧಕ, ವಿಕಾರಾರ್ಥವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯವೇ ಬಾಧಕ ಇದೆ. ಇಲ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಸಕ್ತಿನೇ ಅದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ತತಃ ಏವ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಧಕ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇನೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಸ್ಯಾಪಿ ಅಪವಾದಾತ್ ಇತ್ಯಾಶಂಕ್ಯ ತತ್ಪರಿಹಾರಾಯ ಸೂತ್ರಂ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯೇ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಇದ್ದಂತಾಗಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಎಂಬುದು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳನ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಡಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ?
ಇತ್ಯಾಶಂಕ್ಯ ತತ್ಪರಿಹಾರಾಯ ಸೂತ್ರಂ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗ, ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ವಿಕಾರವಾಚಿಯಾದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯಿತು. ಈಗ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥತೆಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಬಂದ್ರೆ ತತ್ಪರಿಹಾರಾಯ ಸೂತ್ರಂ, ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಹೊರಟಿದೆ. ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯೋಣ. ಓಂ ವಿಕಾರ ಶಬ್ದಾನ್ನೇತಿ ಚೇನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾತೋ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ವಿಕಾರ ಶಬ್ದಾತ್, ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಂದು ಇಚ್ಛೇನ್ನ ಹೀಗನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾತ್, ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು, ಆನಂದದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಏನಿದೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಕೆಲವರಂತ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆನಂದಮಯ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ. ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ, ಆನಂದಮಯ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಉತ್ತರ. ಉಳಿದ ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಈ ನಾಲ್ಕರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಹೌದು ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕೆಲವರಂತಾರೆ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸೇರಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಡಿ, ತತ್ರ ಆನಂದಮಯ ವಿಚಾರ ವಿಷಯ ಏವ ಆಕ್ಷೇಪ ಪರಿಹಾರವು. ದ್ವಿವಚನ ಅದು. ತತ್ರ ಆನಂದಮಯ ವಿಷಯವೂ ಏವ ಆಕ್ಷೇಪ ಪರಿಹಾರವು. ಅಂದರೆ ಆನಂದಮಯ ಇವನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲ. ಆನಂದಮಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಯಾಕೆ? ಪ್ರಾಚುರ್ಯ. ಆನಂದಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದಮಯ ಅಂಬಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಉಳಿದ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವರಂತಾರೆ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಓಂ ವಿಕಾರ ಶಬ್ದಾನ್ನೇತಿ ಚೇನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾತೋ, ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ಪರಿಹಾರ ಇದು ಕೇವಲ ಆನಂದಮಯನ ವಿಷಯಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿ ಪ್ರತೀತಿ ನಿರಾಸಾಯ, ಈ ರೀತಿ ಬಂದ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಗಳು ಆನಂದಮಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಈ ಪ್ರತೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂಶಂ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತಾಂಶವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಂ ವಿಕಾರ ಶಬ್ದ ನೇತಿ ಚೇನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾತ್ ಓಂ. ಇದು ಸೂತ್ರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥಾಶ್ಚಮಯಟಃ ಸರ್ವೇತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾಃ. ನೋಡಿ, ಅತ್ರ ಸರ್ವೇ ಮಯಟಃ, ಆನಂದಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಆನಂದಮಯ, ಈ 5 ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥಾಶ್ಚ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾ, ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ, ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅತ್ರ ಇಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಅತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೇಳುವ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ. ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥಾಶ್ಚ ಮಯಟಃ ಸರ್ವೇತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾ. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ
ಅನ್ನಮಯಾದಿ 5 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ. ಕೇವಲ ಆನಂದಮಯ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ, ಉಳಿದ ಕಡೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. 5 ಕಡೆಗೂ ಇರುವ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಮೇಲೆ ಚ ಶಬ್ದ ಅವಧಾರಣೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವಧಾರಣ ನಿಶ್ಚಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯ. ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥಾಶ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥಾಯೇವ ಮಯಟಃ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ. ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ 5 ಕಡೆಗೂ ಇರುವ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಅತ್ರ ಅಂತಿದೆ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವೇತ್ರ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ. ಅತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೀಗೆ? ಕುತಃ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಕುತಃ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಈ 5 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾಹ, ಅದು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಉತ್ತರವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ? ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಏನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು? ಟೀಕಾರೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಅಯಮರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ. ಮಯಟ್ ಶಬ್ದೋ ಹಿ ವಿಕಾರೇ ಇವ ಪ್ರಾಚುರ್ಯೇಪಿ ಮುಖ್ಯ. ಮಯಟ್ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕೆ? ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರು. ತತ್ ಪ್ರಕೃತ ವಚನೆ ಮಯಟ ಇತ್ಯನುಶಾಸನಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನೋಡಿ. ತತ್ ಪ್ರಕೃತ ವಚನೆ ಮಯಟ. ಪಾಣಿನಿಗಳು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚುರವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದದ್ದು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತ್ಯಂತವಾದ ಪದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯವು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪಾಣಿನಿಗಳ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಇದೆ. ಪಾಣಿನಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಯಟ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ತತ್ ಪ್ರಕೃತ ವಚನೇ ಮಯಟ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತತ್ ಪ್ರಕೃತ ವಚನೇ ಮಯಟ ಎಂಬ ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರ ಹೇಳದಂಗಾಯ್ತು. ಇದನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಏನಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಹಿಂಗ ಸ್ವಾರಸ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕರಾಯರು ಅಂದ್ರೆ, ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ, ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಎರಡೂ ಅರ್ಥವೂ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಬೇರೆ. ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬುದ ಅರ್ಥನೂ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವೇ, ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥನೂ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವೇ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ. ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳು ಇವೆ. ತತ್ ಪ್ರಕೃತ ವಚನೆ ಮಯಟ ಅಂತ ಪಾಣಿನಿಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದು ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ನಚ ಅನ್ಯತ್ರ ಮುಖ್ಯ. ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ನಾವು ಅಮುಖ್ಯತೆಯ ತೋಳೋಣ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥಗಳಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಚ ಸಾವಕಾಶೇನ ನಿರವಕಾಶಸ್ಯ ಬಾಧೋ ಅಸ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಸಾವಕಾಶವಾದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯದಿಂದ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಧವನ್ನ ಸರ್ವತಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮ. ನಿರವಕಾಶವಾದದ್ದರಿಂದ ಸಾವಕಾಶವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಸಾವಕಾಶವಾದದ್ದರಿಂದ ನಿರವಕಾಶವಾದದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಹೇಳಬಾರದು. ಈಗ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎಂಬುದು
ಉಂಟಲ್ಲ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ? ಹೌದು ಇದೆ. ಏನಾದರೂ ಅದು ಸಾವಕಾಶ. ಸಾವಕಾಶ ಅಂದ್ರೇನು? ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಅನ್ನಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಅನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾವಕಾಶ. ಸಾವಕಾಶವಾದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಾರದು. ನಿರವಕಾಶವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಯಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಸಾವಕಾಶ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ನಿಜವಾಗಲೂ ಮುಖ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮರೇ, ಪರಬ್ರಹ್ಮರೇ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ. ಅತಃ ಏನಾಯ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ನಿರವಕಾಶ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಬಲಾತ್, ನಿರವಕಾಶವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾವಕಾಶಸ್ಯ ಮಯಟಃ, ಆ ಮಯಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥನೇ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಎರಡನೇದು. ಮಯಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾವಕಾಶಸ್ಯ ಮಯಟಃ, ಆ ಮಯಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥತ್ವ ಉಪಪತ್ತೇ, ಮಯಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ ತದ್ಬಲಾತ್ ಅನ್ನಮಯಾದೀನಾಂ ಅಪರಮಾತ್ಮತ್ವಂ ಕಲ್ಪ್ಯಂ. ಮಯಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಯಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದ್ದರೂ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಪರಬ್ರಹ್ಮರೇ. ಯಾಕೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವು ಅಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಏತೇನ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿತ್ತಿಲ್ರಿ, ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು ಪಠಿತವಾಗಿದ್ದವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಯಾರೋ ಅನ್ಬೋದು, ಆನಂದಮಯ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಮಯಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವುಳ್ಳ ಮಯಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗಿದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಜೊತೆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಯಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೂ ನಾವು ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪವೂ ನಾವು ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂಗಾಯಿತು. ಈ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವಿಕಾರ ಪ್ರವಾಹ ಮಧ್ಯಪತಿತತ್ವಾತ್ ನ ಆನಂದಮಯ ಶಬ್ದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥ. ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥನೇ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಠಿತವಾದದ್ದೇ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದನೂ ಕೂಡ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆನಂದಮಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲ್ಲ, ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಇತ್ತೇತತ್ ಗರ್ಭಸ್ರಾವೇಣೈವ ಗತಂ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಈ ಆಕ್ಷೇಪ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಆಕ್ಷೇಪ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಸತ್ತೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಅಂಬೋದ್ರ ಜೊತೆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯ ಅಂಬೋಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೂ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಾರದು ನೀವು ಅನ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮೊದಲು ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳ ಜೊತೆಗಿರುವ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಈಗ ಆನಂದಮಯ ಅಂಬೋಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಯಟ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನೀವಂದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನಂದಮಯದ ಜೊತೆಗಿರುವ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳು, ಆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪಠಿತವಾದದ್ದು ಆನಂದಮಯ ಪ್ರಕರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲೇಬೇಡ್ರಿ. 5 ಕಡೆಗೂ ಇರುವ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ, ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಅನ್ನಮಯಾದಿಶ್ವಪಿ ಮಯಟಃ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾರ್ಥತಾ ಸ್ವೀಕಾರಾತ್. ಅನ್ನಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರ್ವತಾ ಹೇಳಬಾರದು. ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸರ್ವತಾ ಹೇಳಬಾರದು
ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಸರ್ವಥಾ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಾದಿ 5 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವೇ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪರೇಣಾಪಿ ಪ್ರಾಣಮಯೇ ನ ವಿಕಾರಾರ್ಥತ್ವಂ ವಕ್ತುಂ ಯುಕ್ತಂ. ಯಾರು ಪರಕೀಯರು ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನ್ನಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ, ಪ್ರಾಣಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣದ ವಿಕಾರ. ನೀವು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯ ಅಂಬಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಹುದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಮಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಿಮಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ನಿಮಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೇಳುವ ಪರಿಕೀಯರು ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಮಯ ಅಂಬಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣ ವಿಕಾರತ್ವ ಅಸಂಭವಾತ್ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಪ್ರಾಣಗಳು ಪ್ರಾಣದ ವಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತದೆ? ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಾನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣದ ವಿಕಾರತ್ವ ಅಂಬೋದು ಸರ್ವಥಾ ಕೂಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗಲಿ, ಯಥಾ ಕಥಂಚಿತ್ ವಿಕಾರ ಕಲ್ಪನೆ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಪರಿತ್ಯಾಗಾತ್. ಏನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒದ್ದಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮಗಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವಂತೂ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಘಟ ಪಟ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಕಾಶವನ್ನ ಘಟಾದಿಗಳ ವಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಘಟಪಟಾದಿ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಧಿಗಳಿಂದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದ ಆಕಾಶವನ್ನ ಘಟಾದಿ ವಿಕಾರ ಅಂತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಾದ್ಯುಪಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ವಿಕಾರ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಾ? ಹಿಂಗ್ ನೀ ಏನೇ ಹೇಳ್ರಿ, ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳಿಂದ ಉಪಹಿತನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ವಿಕಾರ. ಹಿಂಗ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಣದ ವಿಕಾರ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಗಳು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಣಗಳು ಪ್ರಾಣದ ವಿಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳಿಂದ ಉಪಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ವಿಕಾರ. ಹಿಂಗ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಉಪಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ ನೀವು ಹೇಳದಂಗಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತೂ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡದಂಗಾಯಿತು ಅಂಬೋದನ್ನು ಟೀಕಾರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯಾವ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಮುಖ್ಯಾರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದಂಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಥಾ ಕಥಂಚಿತ್ ವಿಕಾರ ಕಲ್ಪನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಾದಿಗಳಿಂದ ಉಪಹಿತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದು ಪ್ರಾಣದ ವಿಕಾರ ಅಂಥಿ ಯಥಾ ಕಥಂಚಿತ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತೂ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡದಂಗಾಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಪ್ರಾಣದ ವಿಕಾರ ಅಂಬೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಂಗ ಆಯಿತು, ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ಅಂತೂ ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮಾಡದಂಗೆ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಕಾರಾಯರು. ಸ್ಯಾದೇ ತತ ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅನ್ನ ವಿಕಾರತ್ವವತ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯೇಪಿ ನ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ಸಂಭವತಿ. ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಥಾ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ಅನ್ನಮಯ ಅಂಬೋಲಿ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಬಾರದು ಅಂತ ನಾವಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ಅಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಚುರ ಅಂತೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು. ಅನ್ನದ ವಿಕಾರ ಉಳ್ಳವನು, ಅನ್ನದಿಂದ ವಿಕಾರ ಹೊಂದಿದವನು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನ ಪ್ರಚುರ ಅಂತೂ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರಾಚುರ್ಯಮಪಿ ಈಶ್ವರಸ್ಯ ನ ಸಂಭವತಿ. ಅನ್ನ ವಿಕಾರತ್ವ ಹೆಂಗ್ ಕೂಡಲ್ವೋ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವೂ ಕೂಡ
ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ತದ್ಧಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಾಣಾಂ ಅನ್ನೋಪಜೀವಿನಾಂ ಸ್ಯಾತ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಇರತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವರು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನ ಪ್ರಚುರರು. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಗತ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವುಳ್ಳ ಜೀವರು ಅನ್ನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ. ಜೀವಾತ್ಮರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಚುರರು ಅನುಭವದ್ರಿ. ಅನ್ನವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವರು, ಅನ್ನ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಣ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ನಗತ ಪ್ರಾಣ ಅಂದಮೇಲೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಇದ್ದ ಜೀವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಚುರರು ಅನುಭವದೇ ಹೊರತು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಚುರನಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಾಣ ಅನ್ನೋಪಜೀವಿನಾಂ ಸ್ಯಾತ್. ಈ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವುಳ್ಳ ಜೀವರಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯರು ಅನುಭವದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಗೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವುಳ್ಳವನು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಉಪಜೀವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವನಲ್ಲ ಅವನು, ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವುಳ್ಳವನಲ್ಲ ಅವನು. ಅನ್ನ ಪ್ರಚುರ ಅಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇತಿ ಚೇನ್ನ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅತ್ರ ಅನ್ನ ಶಬ್ದಸ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನಾರ್ಥತಾ ಅಭಾವಾತ್. ನೋಡಿ, ಈ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನಮಯ ಅಂತೇನು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಅನ್ನ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ತಿನ್ನುವ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಾವು ಸರ್ವಥ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ತಿನ್ನುವ ಅನ್ನ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನಾರ್ಥದ ಅಭಾವ. ಯಾಕೆ? ಸ್ವಯಮೇವ ಹಿ ಶ್ರುತಿ ನಿರ್ವಕ್ತಿ. ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಮೇವ ಶ್ರುತಿನೇ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಅನ್ನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಕಿಂತು ಅನ್ನ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಶ್ರುತಿನೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಟೀಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ಯತೆ ಚ ಭೂತಾನಿ ತಸ್ಮಾದನ್ನಂ ತದುಚ್ಯತ ಇತಿ ಅನ್ನ ಶಬ್ದಂ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರುತಿ ನಿರ್ವಕ್ತಿ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ವಯಮೇವ ನಿರ್ವಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥವನು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವವನು ಅವನು ಅನ್ನ. ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡೋನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅದ್ಯಮಾನ. ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದನ್ನ, ಅದ್ಯತೆ ಚ ಭೂತಾನಿ ತಸ್ಮಾದನ್ನಂ ತದುಚ್ಯತ ಇತಿ. ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದಿದೆ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು. ಯಾಕೆ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನುವವನು ಅವನು ಅನ್ನ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅತ್ತಿ ಇತಿ ಅನ್ನಂ. ಅದ್ಯತೆ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ತಿನ್ನಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ನ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡೋನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದೇವರನ್ನು ತಿಂತಾವ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಇವನು ಅದ್ಯ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅದ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಜೀವ್ಯ, ಆಶ್ರಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದ್ಯ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಅದ್ಯ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡೋನು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು. ಅದ್ಯತೆ ತಿಚ ಭೂತಾನಿ ತಸ್ಮಾದನ್ನಂ ತದುಚ್ಯತ ಇತಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಂತಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅನ್ನ ಅದಧಾತುವಿಗೆ ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ತೃರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದಭಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಧಾತು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದಭಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಧಾತುವಿಗೆ ಕರ್ಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ತೃರ್ಥದಲ್ಲಿ ಟಪ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬಂದು ಅನ್ನಂ ಎಂಬ ರೂಪ ಆಗಿದೆ. ಇರಲಿ. ನಚ ಭೂತ ಅತೃತ್ವಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನಸ್ಯ ಸಂಭವತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅತ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಾನಿ ಅತ್ತಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು.
ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಒಂದು ಅನ್ನ ಇದೆ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಭೂತ ಅತೃತ್ವಂ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಅಂಬೋದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅನ್ನಸ್ಯ ನಚ ಸಂಭವತಿ, ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ತಸ್ಮಾತ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ನ ಶಬ್ದ, ಅಯಂ ಅನ್ನ ಶಬ್ದ, ಈ ಅನ್ನ ಶಬ್ದವು ಭಾವಪ್ರಧಾನ, ಭಾವಪ್ರಧಾನವಾದ ಈ ಅನ್ನ ಶಬ್ದ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶ, ತ್ವಪ್ರತ್ಯಯವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬೋ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡುವವನು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಅನ್ನ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಂತದೇನು, ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡೋದು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥ ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಏನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೇನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಅದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ. ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅದ್ಯ ಆಶ್ರಯ, ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವವನು ಹರಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಅನ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾವಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭೂತ ಅದ್ಯತ್ವ ಭೂತ ಅತೃತ್ವಂಚ ವಕ್ತಿ ಅದ್ಯತೇತ್ತಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ತಸ್ಮಾದನ್ನಂತದುಚ್ಯತ ಇತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೆ? ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡುವವನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಉಪಜೀವ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹರಿ, ಆ ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದ್ರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ತಥಾಪಿ ನ ತತ್ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಂ ಪರಮೇಶ್ವರಸ್ಯ ಯುಜ್ಯತೆ. ಅದು ಏನೇ ಹೇಳ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಅಂಬೋದು, ಅನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಅಂಬೋದು ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬುದು ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ತಿಂತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದ್ರಿ. ಭೂತ ಅತೃತ್ವಸ್ಯ ಸಂಹರ್ತೃತ್ವೇನ ಸಂಭವೇಪಿ ಭೂತಾದ್ಯತ್ವಸ್ಯ ಕಥಮಪಿ ಅಸಂಭವ. ನೋಡಿ, ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವವನು. ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ತಿಂತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದ್ರಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್. ಆದರೆ ಭೂತ ಅದ್ಯತ್ವ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಗೆ ಕೂಡ್ತದೆ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಭೂತಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡತಕ್ಕಂಥವನು, ಸಮಸ್ತ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅದ್ಯಮಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಈ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ? ಇತ್ಯತಃ ಆಹಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಭೋಗ್ಯತ್ವಮತ್ರ ಚಾದ್ಯತ್ವಂ ಹೇಳಿ. ಭೋಗ್ಯತ್ವಮತ್ರ ಚಾದ್ಯತ್ವಂ ಉಪಜೀವ್ಯತಯಾ ಹರೇ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹರೇಹೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಹರೇಹೇ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದ್ಯತೇತ್ತಿ ಚ ಭೂತಾನಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅದ್ಯಮಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತ್ರ ಭೋಗ್ಯತ್ವಂ ಅದ್ಯತ್ವಂ. ಅದ್ಯತ್ವಂ ನಾಮ ಭೋಗ್ಯತ್ವಂ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ಭೋಗ್ಯನಾದವನು. ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ಭೋಗ್ಯನಾದವನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯ ಅದ್ಯಮಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಅದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭೋಗ್ಯ, ಭೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಉಪಜೀವ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಮಾನ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಧಾರ, ಅವನೇ ಉಪಜೀವ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಉಪಜೀವ್ಯತ್ವ ಅಂತಿರೋದರಿಂದ ಆ ಉಪಜೀವ್ಯತೆಯ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಪಜೀವ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೋಗ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ಅತ್ರ ಅದ್ಯತ್ವಂ ನಾಮ ಗೌಣ್ಯಾರುತ್ಯ ಭೋಗ್ಯತ್ವಮೇವ. ಈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವನ್ನು ಟೀಕಾರೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಥ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅದ್ಯಮಾನನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಗೌಣಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅದ್ಯಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ತಿನ್ನಲ್ಪಡೋನು. ಈ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು ತಿಂತವೆ ಈ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ಭೋಗ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ. ಅಂದ್ರೆ ಭೋಗ್ಯತ್ವಂಚ ಹರೇಹೇ, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಭೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಭೂತ ಉಪಜೀವ್ಯತೆಯ ಯುಜ್ಯತೆ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಅವನು ಉಪಜೀವ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಗೂ ಉಪಜೀವ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಏವಂ ಏವಂ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಶಬ್ದಾನಾಮಪಿ. ಕೆಲವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬಹುದ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನ್ನಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅದ್ಯಮಾನ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಿಂದ ಅದ್ಯಮಾನ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಈ ಮೂರು ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಾಯು, ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಃಕರಣ, ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರ್ಥ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣನ ಚೇಷ್ಟಾಪ್ರದ, ಮನಃಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನೋಡಿ ಟೀಕಾ ಸುಧಾವಾಕ್ಯ ಓದಿ. ಏವಂ ಪ್ರಾಣ ಮನೋ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದಾನಾಮಪಿ ವಾಯು ಅಂತಃಕರಣ ಬುದ್ಧಿ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥತಾ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ. ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಇವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ವಾಯು, ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತಃಕರಣ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಕರಣವೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬರೆದ್ರು ಪ್ರಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಷ್ಟ, ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಅವಬೋಧ ಜ್ಞಾನ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣನ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಷ್ಟಾಪ್ರದತ್ವ, ಪ್ರಾಣ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣನ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಿಸುವವನು. ಆಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಅವಬೋಧನ, ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವವನು, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಉಳ್ಳವನು. ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥತಾ ಉಪಾದಾಯ. ನೋಡಿ ಪ್ರಾಣನ ಅವಬೋಧನ ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥತಾ ಉಪಾದಾಯ ತತ್ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಂ, ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬುದು ಅಂದ್ರೆ ಚೇಷ್ಟಾಪ್ರದತ್ವದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ, ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬುದು ಅಶರೀರೇಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಉಪಪಾದನೀಯಂ. ಇದು ಅಶರೀರನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರಿಯಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅಶರೀರಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ರ ಉದಾರುತ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥಾನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಾರ್ಥೆ ಅನುಪಪತ್ತೇ ಇತಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಎಂಬ ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾದಿ ಶಬ್ದಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ವಾಯು ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪನ್ನವಾಗೋದಿಲ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ಅದು ವಾಯು, ಮನಸ್ಸು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ಅಂತಃಕರಣ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಇದು
ಇವರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ವಾಯು ಮೊದಲಾದವರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಎಂಬಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡದೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅನುಪಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ದ್ವಾದಶಿ ಪ್ರದೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠ, ಸೋಮವಾರ ಪ್ರದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಸುಧಾ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಾಳೆ ನಾಡದ್ದು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಪಾಠ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಠದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇಂದು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾದ ಭಗವದ್ ಅವತಾರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ, ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ರಾಮನವಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಸತ್ಯ ಧ್ಯಾನತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರನ್ನು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಈ 2 ಪಾಠದ ವಾಕ್ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಲೂ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.